الزميل الشفاء. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. بكل الفخر والاعتزاز نرحب بكم في هذه الأمسية البهيجة التي تنظمها ثانوية فرنسا التأهيلية سنويا تنزيلا لتفعيل مشروع المؤسسة المندمج، وكذا احتفالا وتتويجا للتلاميذ والتلميذات المتفوقين الذين تميزوا طيلة الموسم الدراسي الحالي ورفعوا راية الاجتهاد عالية. يسعدنا في هذا المقام أن نتوجه بخالص عبارات الشكر والامتنان للسيد المدير المحترم حسين كريمي وكافة الإدارية والوكيلة الذين بذلوا جهودا جبارة في سبيل تأطير ودعم التلاميذ. كما لا يفوتني أن أشكر أعضاء جمعية أمهاء وآباء وأولياء التلاميذ على رأسهم السيدة رقية الشرقاوي الطنجي من مساندة معنوية وتوفير لوجستي. خير ما نستهل به حفلنا تلاوة عطرة من الذكر الحكيم تتلوها على مسامعنا التلميذتان سمية عريب وسارة بوتفاس، فليتفضلوا مشكورتين. الله من الشيطان الرجيم. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لا تعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون. أدعو الجميع الوقوف احتراما وإجلالا لأداء نشيدنا الوطني. أترككم مع كلمة السيد المدير المحترم حسين كريمي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها الحضور الكريم، اسمحوا لي في البداية أن أرحب بالجميع كل باسمه وصفته. أبت
ثانوية برانزران التأهيلية بمديرية سفرو بشراكة مع جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، وكذلك بشراكة مع نادي المسرح بثانوية برانزران التأهيلي، إلا أن تحتفل بفلذات أكبادنا الذين بذلوا جهدا جهيلا في الأسس الأول. أتمنى لهم التوفيق والنجاح إن شاء الله. ولكي لا تفوتني الفرصة أجدد الشكر لكل من ساهم وأبدع في إنتاج هذا الحفل. كذلك ونحن على أبواب امتحانات الإشهادية ندعو من الله سبحانه وتعالى أن يوفق كل من جد واجتهد إن شاء الله. وفقنا الله جميعا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. شكرا. والآن فتتفضل السيدة رقية الشرقاوي الطنجي لتلقي كلمة باسم جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والتلميذات لثانوية برانزران التأهيلية. السيد مدير المؤسسة، السادة الحضور التربوية، السيد نائب رئيس المجلس الإقليمي، أولياء الأمور الكرام، أبناؤنا وبناتنا الأعزاء، السادة الحضور الكريم، يسعدني باسم أعضاء جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ أن أشارككم هذا الحفل المميز الذي نحتفي فيه بتفوق تلاميذنا وبثمار الجهد المشترك بين الأسرة والمؤسسة. هنيئا لكل المتفوقين وهنيئا لأسرهم وأساتذتهم الذين رافقوهم في مسارهم الدراسي بكل تفاهم. كما لا يفوتني أن أنوه بالدور التربوي والثقافي الذي يلعبه نادي المسرح الذي ساهم في إبراز مواهب تلاميذنا وأبدع في تقديم عروض راقية وفقة الأستاذة منى الغيدي. اسمحوا لي أن أعبر بكل فخر واعتزاز عن الدور الذي تقوم به جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ كشريك فعال في دعم المؤسسة، ونأمل أن يظل هذا الزخم قائما بتعاون الجميع وثقتهم بأهمية هذا الدور حتى تستمر الجمعية في أداء رسالتها على أكمل وجه. Nous sommes ravis d'accueillir parmi nous aujourd'hui Mademoiselle Camille Penet et Mademoiselle Jasmine Focard. Votre soutien constant auprès de nos élèves a semé en eux la confiance, l'envie d'apprendre et de se dépasser. Merci d'être des acteurs inspirants de leur parcours. شكرا لحضوركم وأمسية سعيدة. في إطار الشراكات التي تعقدها المديرية الإقليمية بسفرو ومع كافة الشركاء، احتضنت ثانويتنا مشروع إيزي، والذي يهدف إلى خلق الحس البيئي عند فلذة أكبادنا، وذلك من خلال التبادل عنبر مع تلاميذ في فرنسا. ولهذا أدعو من السيدة كامي بيلا أن تتفضل لتوضح المشروع أكثر، وبعدها مباشرة سيقدم التلاميذ معنيون بهذا المشروع طيلة الموسم الدراسي. Déjà, merci beaucoup d'être présents pour cette restitution du travail des élèves sur le projet du programme qu'on appelle ici. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes Camille et ma collègue Yacine. Donc, nous sommes volontaires internationales pour l'association Xylem. C'est une association française qui œuvre à encourager les dynamiques de transition écologique, sociale et solidaire, et donc tout ça en favorisant les synergies et les échanges entre les acteurs de différents territoires. Et donc dans le cadre de ce projet, on cherchait à encourager les échanges interculturels entre des lycéens marocains et des lycéens français, tout en sensibilisant aux enjeux environnementaux et écologiques. Avec ma collègue Camille, on a eu le plaisir ces derniers mois d'accompagner le groupe d'élèves de seconde de ce lycée et de les encadrer dans leur recherche et
d'assister à leurs échanges et leurs discussions avec leurs homologues français. J'ai pu de les voir approfondir leur compréhension des enjeux climatiques actuels, globaux ou dans la région. Et là, ils vont vous présenter le fruit de ce travail. Il pourrait vous demander d'être très attentifs, de poser des questions si vous en avez et de les encourager dans leur engagement. Et sur ce, je vais laisser la parole à Malek. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter un travail qui nous tient particulièrement à cœur, à mes amis et moi. Nous vivons dans une époque charnière où la nécessité d'une transition écologique et solidaire n'est plus une option, mais une urgence pour notre beau pays le Maroc et plus spécifiquement pour notre province de Soukou. Cette transition représente une opportunité unique de construire un avenir plus durable, plus juste et plus résilient. Imaginez un Soukou où l'air est pur, où nos ressources naturelles sont gérées de manière responsable, où l'économie locale est florissante grâce à des initiatives vertes, où la solidarité renforce le tissu social. C'est la vision que nous pouvons atteindre ensemble grâce à une transition écologique et solidaire. Aujourd'hui, nous souhaitons mettre en lumière un aspect essentiel de cette transition. C'est le rôle crucial de chacun de nous, à tous les niveaux. Aujourd'hui, nous souhaitons mettre en lumière un aspect essentiel de cette transition. C'est le rôle crucial de chacun à tous les niveaux et dans tous les domaines. Que vous soyez une entreprise innovante, une association engagée, une collectivité locale ou un simple citoyen, votre contribution est indispensable. Le travail que nous avons réalisé et que nous allons vous présenter sous forme de poster est le fruit de nos recherches passionnées sur le terrain, spécialement la sortie écologique que nous avons réalisée et dans laquelle nous allons à la rencontre d'acteurs locaux de la province de Soukou, qui par leur initiative concrète et incarnent déjà cette transition écologique et solidaire. Ce poster a pour but de valoriser ces initiatives inspirantes et de montrer que le changement est déjà en marche à notre échelle. Nous espérons qu'il vous donnera un aperçu de la richesse et la diversité des actions entreprises et qu'il vous encouragera à votre tour à vous engager dans cette voie essentielle de l'avenir de Soukou et de Maroc. Je vous invite maintenant à découvrir avec nous les initiatives porteuses d'espoir. Nous allons maintenant écouter Inès qui va partager avec nous sa recherche sur l'association Le Conseil provincial. Je suis Inès Choudi et je vous présente un résumé du travail que nous avons effectué par ma camarade Naïm El-Rachidi et moi sur le travail du Conseil provincial et sur l'écologie. Le Conseil provincial réalise des projets de développement provincial qui aident à améliorer les conditions de vie des habitants et promeut l'emploi et l'entrepreneuriat. Il renforce la coopération et gère les crises et les situations d'urgence. Merci pour votre attention. C'est le tour de Yasmine de prendre la parole pour nous éclairer sur les agriculteurs. Bonjour tout le monde, je m'appelle Yasmine Halim. Je suis là pour vous présenter une partie de la projet de la région de West-Knas réalisée par notre équipe Aïcha Elia et moi. أعطيه الميكرو أعطيه. Tout d'abord, la région de West-Knas possède une grande superficie agricole cultivable de 1,3 million d'hectares. En effet, la région produit beaucoup de blé, orge, fruits et légumes comme les pommes, les oignons et les carottes. De plus, elle est connue pour la qualité de son huile d'olive. Mais malgré les défis que les agriculteurs de la région rencontrent, notamment les changements climatiques, la rareté des ressources en eau et la difficulté d'accès au marché, elle contribue effectivement à la production des aliments pour la population d'une part et d'autre part à la croissance économique de la région, car elle crée des emplois ruraux sans oublier leur rôle effectif dans la protection de l'environnement.
à améliorer les systèmes d'irrigation et à construire des infrastructures agricoles pour le stockage, le conditionnement et la transformation des produits. En plus, l'État devrait leur offrir des subventions et des crédits ainsi que leur proposer des informations adaptées aux nouvelles techniques durables. Et enfin, promouvoir les produits locaux pour valoriser leur travail. Et merci. Merci Yasmine. Et maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir Nawal qui va nous parler sur l'association IFCAL. Bonjour, je suis ravie de vous parler de l'association IFCAL. Cette organisation qui cherche à promouvoir le développement social et économique des communautés, souvent à travers des initiatives de solidarité, de sensibilisation et d'appui aux jeunes et aux femmes. Elle peut se concentrer sur divers aspects tels que premièrement éducation et formation, deuxièmement santé et finalement l'environnement. L'association IFCAL se concentre sur le développement social, l'éducation et l'autonomisation des jeunes et des femmes. Elle peut aussi organiser des ateliers, des formations et des projets communautaires. En conclusion, l'association IFCAL représente un pilier fondamental pour le développement social en classe. Par ses actions concrètes et ses engagements envers l'éducation. Et merci d'être des défenseurs de notre cause et de contribuer à faire une différence. Avec la coopération Zahra Zitouna. Bonjour à tous, je suis Iman et j'ai travaillé avec ma camarade Safa sur la coopérative Zahra Zitouna. Je vous présente un petit résumé. C'est derrière. La coopérative Zahra Zitouna est une organisation axée sur la production et la commercialisation de produits horticoles. Cette coopérative se trouve à Azaba et réalise plusieurs actions pour protéger l'environnement, notamment pratiques agricoles durables, recyclage, sensibilisation environnementale et conservation des ressources. Amir qui va nous parler sur les directions provinciales des eaux et des forêts. L'action provinciale des eaux et forêts. L'action provinciale des eaux et forêts de France sur l'administration publique, sous l'autorité du commissariat aux eaux et forêts, dans la réponse pour les explications. Ces missions principales sont, premièrement, protection des ressources naturelles. On a forêt, faune, flore et écosystème. Deuxièmement, on a prévention des risques environnementaux, lutte contre les incendies, l'érosion et la désertification. Finalement, on a la réhabilitation des zones dégradées et renforcement de la biodiversité. STL, son objectif sont préserver et valoriser le patrimoine forestier et la faune, contribuer au développement durable des communautés locales, soutenir les politiques nationales en matière de climat et de la conservation de la nature. Ces zones d'intervention sont les forêts naturelles et plantations, zones rurales et montagnardes comme moyen atlas, rivières, cours d'eau et zones humides. Ce rôle positif consiste en protection de l'environnement, soutien d'un développement durable, éducation et sensibilisation, gestion des ressources et collaboration et partenariat. Zaïd qui va nous parler sur le croissant rouge. Le Croissant Rouge est une organisation humanitaire qui intervient au cas de catastrophes naturelles, de conflits, de sanitaires, des émissions sexuées, le secours d'urgence, l'aider aux populations vulnérables et la promotion du lien. Les acteurs principaux sont les bénévoles, les représentants locales et les partenaires financiers. L'organisateur entretient des relations avec les autres sociétés de la Croissant Rouge, le gouvernement de... Merci Zaïd. Nous passons de la parole maintenant à Myriam qui vont nous présenter le reportage écrit sur la sortie écologique que nous avons réalisé. Maintenant avec l'introduction, notre école a organisé une sortie éducative et récréative à la fête de Dominique le 19 janvier 2025.
dans le but de relier les aspects théoriques de sciences et d'environnement à la pratique et de renforcer le lien entre les élèves et la nature. Déroulement de la visite. À notre arrivée, nous avons été chaleureusement accueillis par la propriétaire de la ferme, Monsieur Hatib Hawi. Sa fille et leur chien affectueux Black. Il nous a répartis en groupe pour débuter une visite guidée. Nous avons exploré les champs et les berges, où nous avons découvert différentes cultures telles que les pommes, les olives et les pêches, etc. Nous avons ensuite participé à une activité de plantation de jeunes pousses nommées, ce qui a renforcé notre enthousiasme et notre intérêt pour l'agriculture. Après la visite, nous avons partagé un petit déjeuner en plein air, puis participé à plusieurs jeux collectifs, comme le tir à la corde et une séance de questions-réponses. Et enfin, nous avons une discussion enrichissante avec M. Hatib Hawi sur la ferme, les méthodes agricoles traditionnelles et modernes, ainsi que les défis auxquels tu fais face sur ces textes. Maintenant, avec les bénéfices et les apprentissages, nous avons beaucoup appris sur l'importance de l'agriculture dans notre vie quotidienne et découvert le volet scolaire. Cette sortie a renforcé l'esprit de coopération et le travail en équipe entre les élèves et a pris une ambiance joyeuse et agréable. Ce fut une expérience éducative à la fois utile à la présente pour nous. Je tiens à adresser un remerciement spécial à M. Hatib Hawi pour son accueil chaleureux, son soutien et ses précieux conseils tout au long de la sortie. Et merci beaucoup. Maintenant et avant de finir notre présentation, je vous invite Safa et Lamia qui vont nous parler sur les solutions pour envisager et lutter contre la pollution. Bonjour à tous, je m'appelle Lamia Elioui et j'ai travaillé avec mon ami Safa Tanimi sur ce sujet pour vous sensibiliser, de faire attention à propos des activités humaines qui détruisent notre environnement. Et comme vous le savez, que la pollution est un problème majeur qui affecte notre planète et notre santé. Et pendant ces derniers jours, la pollution présente un défi mondial. Et parfois des gestes peuvent changer plusieurs choses. Donc, soyons plus raisonnables en face de notre planète et notre environnement. Et maintenant, je remets le flambeau à mon ami Safa qui va présenter des solutions pour envisager et lutter contre ce phénomène-là. La lutte contre la pollution nécessite une approche multiforme. Il est crucial de promouvoir les énergies renouvelables, de développer les transports en commun et les modes de déplacement et de mettre en place des politiques de recyclage et de gestion des déchets difficiles. Chaque individu peut également jouer un rôle en adoptant des habitudes plus durables, comme réduire sa consommation d'énergie et recycler et utiliser des produits et ces efforts. Nous pouvons protéger l'environnement et notre planète et réduire la pollution de manière significative. Merci. Maintenant, pour conclure cette présentation, j'ai le plaisir de donner la parole à Dua qui va nous livrer à ses réflexions finales. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de votre attention. En résumé, ce projet nous a permis de mieux comprendre notre territoire, ses richesses, mais aussi ses défis. Nous a montré que chacun peut être acteur de changement à son échelle. Nous avons pris conscience que notre royaume du Maroc est déjà engagé depuis plusieurs années dans des politiques ambitieuses pour le climat et la protection de l'environnement sous le patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Que ce soit à travers les énergies renouvelables, comme l'énergie solaire et l'énergie éolienne, ou à travers les efforts de reforestation et de gestion durable et des ressources. Le Maroc aujourd'hui est reconnu comme une matière d'écologie dans le continent africain précisément et au monde en général. C'est une fierté de pouvoir s'inscrire dans cette dynamique. Alors, si on veut les retenir un seul message, ce serait celui-ci. Protéger l'environnement, ce n'est pas une option, c'est une responsabilité. Ce n'est pas une option, c'est une responsabilité partagée. Et ensemble des élèves, c'est une personnalité, ensemble des élèves, enseignants, qu'on pourrait faire la différence. Et finalement, je tiens à exprimer ma sincère gratitude à la direction régionale de l'enseignement de Sceaux, ainsi que lycée Bénin Zalane,
pour leur soutien et leur accueillir. Je remercie également M. Hatim Haoudi, agriculteur du Puy, pour sa précieuse contribution et son partage d'expertise. Merci à tous pour votre collaboration et votre engagement en faveur de l'éducation